Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of Business Management. We are doing unit number 4, Material Handling. In that, today we are going to learn Material Handling Equipments. Various material handling equipments are used for automated material handling as well as semi-automated material handling. Okay, so this is the course content of unit number 4. In that we have completed introduction, meaning, objectives and importance. We have also learned various types of material handling, then affecting factors at material handling, and in previous lecture we have learned various 18 guiding principles of material handling. So today we are going to start with equipment of material handling. We are going to learn various equipments are used for material handling in semi-automated material handling as well as automated material handling. Okay, so let us start with today's part, equipment of material handling. Okay, equipment of material handling. Material handling equipment MHE is the mechanical equipment used for the movement, storage, control and protection of materials, goods and products throughout the process of manufacturing, distribution, consumption and disposal. Okay, various equipments are used in automated material handling, various equipments are used in semi-automated material handling. ઓકે વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ જો રો મટીરિયલનું મૂવમેન્ટ કરવાનું છે, ફ્રોમ રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, ફ્રોમ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફ્રોમ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, જે કાંઈ મટીરિયલ્સની મૂવમેન્ટ થાય છે that are moved by various equipments, that are moved by using of various machines. Okay, so that is known as material handling equipment. Storage કરવા માટે, protection of materials એને properly protect કરવા માટે, store કરવા માટે, then throughout the process of manufacturing ની processમાં from one department to another department move કરવાનું હોય, assembling કરવાનું હોય various partsનું, તો assembling departmentમાં બધા પાર્ટ્સને assembling કરવા માટે બધા પાર્ટ્સનું જ્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય ત્યાંથી લઈને અસેમ્બલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી મૂવમેન્ટ કરવાનું હોય મટીરિયલ્સનું, that are moved by various equipments is known as material handling equipments. Okay, so there are different types of handling equipment can be classified into the 4 major categories. First one is transport equipment, that are used for transportation of materials from one department to another department. Then second one is positioning equipment. એક જગ્યાએ એ equipment positioned હોય, એની જગ્યા fixed હોય. ઓકે, ત્યાં બધું રો મટીરિયલ છે મૂવ થતું હોય. એ હવે જ્યારે ડિટેલમાં સમજીએ ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. થર્ડ વન ઇઝ યુનિટ લોડ ફોર્મેશન ઇક્વિપમેન્ટ, જે લોડિંગ માટે યુઝ થાય. ઓકે, મટીરિયલને લોડ કરવા માટે યુઝ થાય ટ્રક્સમાં કે ક્યાંય પ્રોડક્શન ઇન બિટવીન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જ્યાં પ્રોડક્શનમાં જ્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં જ્યાં રો મટીરિયલનું લોડ કરવાનું હોય, હેવી બલ્કમાં લોડ કરવાનું હોય, તેમાં એમ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય. દેન ફોર્થ વન ઇઝ સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ. સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ યુઝડ ફોર storing of all the raw material, storing of all the finished good in the storage department. Okay, so let us start with first one is transport equipment. So transport equipment is used to move material from one location to another. Okay, word ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય. transport equipment is used to move material from one location to another. For example, between workplaces, between loading dock and a storage area. Okay, etc. Okay, જ્યારે પણ company, whenever company is purchasing raw material that is received in the receiving department, okay, receiving department માંથી હવે inspection department માં transport કરવાનું હોય, because now raw material is going to inspect, quality inspection માટે જવાનું હોય
બધા રો મટીરિયલ. Then after inspection department, the raw material has to be moved in the storage department for the purpose of storing. ઓકે, સો આ બધું ઇન્ટરનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે ફેક્ટરીની અંદર થાય છે, મટીરિયલનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફ્રોમ વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ, that is moved by the transport equipment. While positioning equipment is used to manipulate material at a single location. એક જગ્યાએ પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ હોય એ સિંગલ લોકેશન્સમાં જ હોય, એ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતું હોય, જે હવે નેક્સ્ટ શીખવાનું છે. The major subcategories of transport equipments are conveyors, cranes, and industrial trucks. Okay, material can also be transported manual using no equipment. Equipment no use ના કરીને પણ મેન્યુઅલી પણ ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકાય છે એક જગ્યાથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં by using of workers. ટ્રક્સ, ટ્રોલીઝ, ક્રેન્સનો યુઝ કરીને વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ મટીરિયલને મૂવ કરવું, દેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇક્વિપમેન્ટ. બટ જો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ ના કરવામાં આવે, ઓનલી વર્કર્સનો જ યુઝ કરવામાં આવે, એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટના જે કાંઈ રો મટીરિયલના બોક્સીસ છે એ શિફ્ટ કરવાના છે. ઓકે, અને એ બધું વર્કર્સ કરતા હોય, દેટ ઇઝ નોન એઝ મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. ઓકે, જ્યારે ક્રેન્સનો યુઝ થતો હોય ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રક્સ કે જે ફેક્ટરીની અંદર જ યુઝ થતા હોય એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ રો મટીરિયલને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે, ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવા માટે રો મટીરિયલ, ધેન સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવું હોય ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય, ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રકનો યુઝ થાય, ઇન્ટરનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે યુઝ થાય, કંપનીની અંદર જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું હોય, દેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ conveyor belt. Conveyors are used when the material is to be moved frequently between specific points over a fixed path and when there is a sufficient flow of volume to justify the fixed conveyor or conveyor investment. Okay, conveyor belts are used in manufacturing. Manufacturingમાં યુઝ થાય છે conveyor belts. For example, these are known as conveyor belts, કે જ્યાં ઓટોમેટિકલી મટીરિયલ છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થાય છે વિથ નો યુઝ ઓફ લેબર્સ ઓર વર્કર્સને એક ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ કુકીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ. કુકીઝને એકી સાથે પ્રોડક્શન થઈ જાય કુકીઝનું, આફ્ટર પ્રોડક્શન એ કુકીઝને પેકેજિંગ માટે મોકલવાના હોય. ઓકે, સો ફ્રોમ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એ બિસ્કિટ્સને કે જે ઓવનમાંથી ફ્રેશલી બેગ્ડ થઈને નીકળેલા છે, એ ફ્રેશ બિસ્કિટ્સ જે હોય એ ગરમ હોય, ફ્રેશલી બેગ્ડ હોય તો એ પડીને તૂટી જાય એવા હોય, તો જો એ વર્કર્સ શિફ્ટ કરશે બધા બિસ્કિટ્સને તો એ મેન્યુઅલી પોસિબલ નથી, બિકોઝ ઓવનમાંથી નીકળીને બિસ્કિટ્સ એટલા ગરમ હોય છે કે એને વર્કર્સ મૂવ ના કરી શકે ઇઝીલી. તો કન્વેયર બેલ્ટનો યુઝ કરવામાં આવે. ઓટોમેટિક કન્વેયર બેલ્ટ્સ આર મૂવિંગ, એની સાથે બિસ્કિટ્સ પણ મૂવ થાય છે ફ્રોમ વન ડિપાર્ટમેન્ટ. બિસ્કિટ્સ ઓવનમાંથી નીકળીને સીધા કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર આવે છે. એ કન્વેયર બેલ્ટનો પાથ હોય છે ફિક્સ્ડ હોય છે ફ્રોમ ઓવન ટુ પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. એ પાથમાં જ્યાં કન્વેયર બેલ્ટ ઉપરથી પસાર થાય છે બિસ્કિટ્સ ઓર કૂકીઝ, એ ટાઈમમાં એ કૂકીઝ છે એ કૂલ પણ થઈ જાય છે, ઠંડા પણ થઈ જાય છે અને પેકેજિંગ માટે રેડી પણ થઈ જાય છે અને ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ જાય છે ફ્રોમ ઓવન ટુ પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સો એનો પાથ હોય છે ફિક્સ હોય છે. દેન ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇઝ વેફર પોટેટો ચિપ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કે જ્યાં પણ ચિપ્સનું પણ એવું હોય છે કે ફ્રાઈંગ મશીનમાંથી સીધું કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર ચિપ્સ આવી જાય છે, પછી એ ચિપ્સ જાય છે એક પ્રોપર મિક્સિંગ મશીનમાં કે જ્યાં એ વેરિયસ મસાલા સાથે મિક્સ થાય છે.
ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ કન્વેયર બેલ્ટ, કે જે ઓટોમેટિકલી મૂવ થાય છે. કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર એક પ્રોડક્ટ તમે મૂકી દો, કન્વેયર બેલ્ટ છે ઓટોમેટિક મૂવિંગ હોય છે, એ પ્રોડક્ટને આગળ મૂવ કરીને લઈ જાય છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ કન્વેયર બેલ્ટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ કન્વેયર બેલ્ટ્સ, કે જ્યાં હેવી મટીરિયલ્સ હોય, હેવી બોક્સીસ હોય. ઘણીવાર પેકેજિંગ થઈને જે ફિનિશ ગુડ રેડી હોય એના બોક્સીસ હેવી થઈ ગયા હોય. ઓકે, હવે એ બોક્સીસને જો વર્કર લિફ્ટ કરે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરે, તો એમાં ટાઈમ પણ જાય, સ્પીડમાં વર્ક ના થાય, અને વર્કર્સને એ બધા હેવી બોક્સીસ લિફ્ટ કરવા પડે, તો વર્કર્સની હેલ્થને પણ ડેમેજ થાય. એવું ના થાય એ માટે કન્વેયર બેલ્ટનો યુઝ કરવામાં આવે, કે એક જગ્યાએથી સપોઝ અહીંયાથી બોક્સીસને અહીંયા સુધી પહોંચાડવા છે. ઓકે, સો એ માટે ઓટોમેટિક કન્વેયરનો યુઝ થાય, કે જે કન્વેયર છે ઓટોમેટિક રન થતા હોય, એની ઉપર જો બોક્સ મૂકી દેવામાં આવે તો બોક્સ પણ ઓટોમેટિક મૂવ થઈ જાય છે ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ કન્વેયર બેલ્ટ, is used for transporting material from one department to another department. Okay. Second one is cranes. Cranes are used to transport loads over variable, that is horizontal and vertical paths within the restricted area, and when there is an insufficient intermittent flow volume such that the use of conveyor cannot be justified. જ્યાં કન્વેયર બેલ્ટનો યુઝ થઈ શકે એમ ના હોય ત્યાં ક્રેન્સનો યુઝ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ. હવે કારનું જે કાંઈ બોડી પાર્ટ હોય એ કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર રાખો તો એ શિફ્ટ ના થઈ શકે, બિકોઝ બોડી પાર્ટ્સ આર હેવી. ઓકે, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં એક જગ્યાએ એન્જિન મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય, એક બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કારની બોડી મેન્યુફેક્ચર થતી હોય, થર્ડ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કારના ટાયર્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય, ફોર્થ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કારનું ઇન્ટિરિયરનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય, સીટ્સનું, ડોરનું. ઓકે, લાસ્ટમાં આ બધા પાર્ટ્સને અસેમ્બલ કરવામાં આવે. ઓકે, સો અસેમ્બલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ બધા કારના પાર્ટ્સની જરૂર પડશે. ઓકે, હવે કારના પાર્ટ છે અલગ અલગ જગ્યાએ મેન્યુફેક્ચર થાય છે. ઓકે, કારની બોડી, કારનું એન્જિન, કારના વ્હીલ્સ ઓર વી કેન સે ટાયર્સ, દેન કારનું ઇન્ટિરિયર, એ બધું શિફ્ટ કરવું પડશે અસેમ્બલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી. ઓકે, શિફ્ટ કરવા માટે ક્રેન્સનો યુઝ થાય છે. Cranes provides more flexibility in movement than conveyors because the loads handled can be more varied with the respect to their shape and weight. એ શેપમાં ને વેઇટમાં બહુ હેવી હોય. કાર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્રેન્સ, કે જ્યાં કારની બોડી છે એસેમ્બલિંગ માટે જાય છે કાર માટે. હવે કારની બોડીને કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર રાખી ના શકાય, બિકોઝ કન્વેયર બેલ્ટ છે નાની નાની વસ્તુ માટે છે. ક્રેન્સ આર યુઝડ ફોર હેવી વેઇટ મટીરિયલ્સ, કે જ્યાં કારનું બોડી પાર્ટ છે ક્રેન્સથી ઉપડીને સીધું અસેમ્બલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી શિફ્ટ થાય છે. સો this type of material handling is known as cranes. ક્રેન્સનો યુઝ થતો હોય. ક્રેન્સ છે ઇઝીલી કારના બોડી પાર્ટને લઈને અસેમ્બલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરે છે. ધેન થર્ડ વન ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રક્સ. ટ્રક્સનું જે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટથી ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલને શિફ્ટ કરવાનું હોય, ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલને શિફ્ટ કરવાનું હોય, દેન સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલને શિફ્ટ કરવા માટે ટ્રક્સનો યુઝ થાય છે. So industrial trucks are the trucks that are not licensed to travel on public roads. Industrial trucks are used for industrial purpose only. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ફેક્ટરીમાં આવા નાના નાના ટ્રક્સનો યુઝ થતો હોય ફોર ધ લિફ્ટિંગ ઓફ ઓલ ધ મટીરિયલ્સને ઇઝીલી લિફ્ટ કરવા માટે આવા ટ્રક્સનો યુઝ થતો હોય. ઓકે, ધીઝ ટ્રક્સ આર નોટ લાઇસન્સ ટુ ટ્રાવેલ ઓન પબ્લિક રોડ્સ. પબ્લિક રોડ્સ ઉપર આ ટ્રાવેલ કરી શકે નહીં. ઓનલી ઇન્ટરનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જ યુઝ થાય. ફેક્ટરીની અંદર જ એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલ શિફ્ટ કરવું છે, એ માટે ટ્રક્સનો યુઝ થાય. ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રક્સ.
The industrial trucks are commercial trucks are licensed to travel on. Okay, so industrial trucks છે એ only industrial trucks are trucks that are not licensed to travel on public roads. પબ્લિક રોડ ઉપર એને લાયસન્સ નથી કે જઈ શકે. ઓનલી ફેક્ટરીની અંદર જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવા માટે લાયસન્સ છે. જ્યારે કોમર્શિયલ ટ્રક હોય, જે આપણે જે જનરલી ટ્રક્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, એ કોમર્શિયલ ટ્રક્સ હોય, એ પબ્લિક રોડ ઉપર જઈ શકે. જ્યારે આવા ટ્રક્સ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રક છે that are not licensed to travel on public roads, that are only licensed to move in within ફેક્ટરીઝની અંદર જ આવા ટ્રક્સની મૂવમેન્ટ થઈ શકે. Then મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, જે વર્કર્સ યુઝ કરતા હોય, ટ્રોલીઝ, that is known as manual material handling equipment. Trolleys are the simple example of manual material handling. Trolleys છે એ ઇક્વિપમેન્ટ છે પણ એ ઓટોમેટિક ઇક્વિપમેન્ટ નથી. ઓકે, સો ટ્રોલીઝ આર ધ મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. એનો યુઝ છે એ બોક્સીસને લિફ્ટ કરવા માટે થાય છે. સો હેન્ડ ટ્રોલીઝ, હેન્ડ પેલેટ ટ્રક્સ આર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. Okay, second one is positioning equipment. Positioning equipment is used to handle material at the single location. એક જગ્યાએ જ એ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતું હોય. It can be used at the workplace to feed, orient, load, unload or otherwise manipulate materials so that are in correct position or subsequent manufacturing, handling, machining, transport or storage. Examples of positioning equipments includes industrial robots. Industrial robots, robotic arm હોય, એક જ જગ્યાએ વર્ક કરતા હોય. Okay, for example, this is the example of positioning equipment. Okay, suppose these are the conveyor belt of manufacturing of ice cream cones. હવે આઈસ્ક્રીમ કોન્સને ફીડ કરવા માટે, કે જે અંદરનું જે મટીરિયલને ફીડ કરવાનું છે કોનમાં, એ આ પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ કરે છે. એ એક જ જગ્યાએ રહે છે. જ્યારે નીચેનું કન્વેયર છે મૂવિંગ હોય, દેટ મીન્સ જેમ જેમ ખાલી કોન્સ આગળ વધતા જશે એમ આ પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ છે એ ખાલી કોન્સમાં આ જે કોન્સનું સ્ટફ છે એ ફિલ કરશે. પણ આ ઇક્વિપમેન્ટ એક જ જગ્યાએ રહેશે. જ્યારે આ નીચેનું ઇક્વિપમેન્ટ છે કન્વેયર બેલ્ટ છે. કન્વેયર બેલ્ટ હોય એ મૂવ કરતો હોય. જ્યારે પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ છે એક જ જગ્યાએ રહીને પોતાનું વર્ક કરતા હોય. ઓકે, જો મેન્યુઅલી આ કોન્સને બનાવવામાં આવે તો એક એક વર્કર્સને એક એક કોનમાં સ્ટફ ફિલ કરવું પડે. બટ ધીસ મશીન ઇઝ ઓટોમેટિક, કે જ્યાં ઓટોમેટિક વર્ક થાય છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ જે પોઝિશનિંગનું એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, કે જે એક જ જગ્યાએ પોઝિશન રહીને વર્ક કરે છે. ઓકે, થર્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધીસ, કે જ્યાં રોબોટિક આર્મ્સને છે એ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલા છે એ એક જ જગ્યાએ હોય છે. પણ જે કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર બોક્સ મૂવ થાય છે એ એક એક બોક્સને શિફ્ટ કરે છે. સો આ એક બોક્સને લિફ્ટ કરીને શિફ્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. કે જે રોબોટિક્સ આર્મ હોય એ તો પોઝિશન હોય એક જ જગ્યાએ, બટ એ વર્ક કરતા હોય બોક્સ લિફ્ટિંગનું એન્ડ સ્ટોરિંગનું. લિફ્ટિંગ, સ્ટોરિંગ, એ રીતે. ઓકે, સપોઝ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ બોક્સને સ્ટોર કરવાના છે. એ બોક્સ કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર છે તો રોબોટિક આર્મ એને એક એક લઈને પિકઅપ કરીને સ્ટોર કરે છે. એ રીતે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, કે જે એક જ જગ્યાએ પોઝિશન હોય, ફિક્સ પોઝિશનમાં હોય, જે મૂવ ના કરતા હોય. ઓકે, જ્યારે ટ્રક્સ, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રક્સનું એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું, સપોઝ આ કન્વેયર બેલ્ટનું એક્ઝામ્પલ હતું કે જે ઓટોમેટિકલી નીચેથી મૂવ થતા હોય, કે જેનાથી ઉપર રહેલું જે મટીરિયલ છે ઓટોમેટિક મૂવ થાય. દેન ક્રેન્સ પણ મૂવ થતા હોય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ક્રેન્સ આર મૂવિંગ ઓલ્સો. Then industrial trucks are moving from here and there.
બટ પોઝિશનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ છે એક જ જગ્યાએ પોતાનું વર્ક કરતા હોય. ધીસ કે જ્યાં નીચેના કન્વેયર બેલ્ટ છે મૂવ થાય છે, કે ધેટ મીન્સ ખાલી કોન્સ આવતા જાય અને કોન્સ ફિલ થતા જાય. હવે કોન ફિલિંગ મશીન છે એ પોઝિશનિંગ મશીન છે કે જે હલતું નથી, એક જ જગ્યાએ ફિક્સ છે. એ જે ખાલી કોન્સ આવતા જોઈએ એમાં મટીરિયલ છે એને ફિલ કરે છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ફીડિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. ઓકે, then last is storage equipment. Storage equipment is used for holding or buffering materials over a period of time. Storage નું જે કંઈ કામ છે that is holding or buffering materials over a period of time. લાંબા સમય સુધી એ મટીરિયલ્સ સ્ટોર કરવાના હોય સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. એના માટે જે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય that is known as storage equipment. The design of each type of storage equipment along with the use in warehouse design, જે ટાઈપનું વેરહાઉસનું લેઆઉટ હોય એ ટાઈપનું સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન કરવાનું હોય. ઓકે, સો એ માટે માપવું જોઈએ કે વેરહાઉસ કેટલું છે, કંપની પાસે વેરહાઉસમાં કેટલી સ્પેસ છે, કંપની પાસે વેરહાઉસમાં કેટલી ફેસિલિટીઝ છે, કંપની પાસે વેરહાઉસમાં કેટલા રેક્સ છે. રેક્સ મીન્સ શેલ્ફ્સ કેટલા છે વેરહાઉસમાં અવેલેબલ, શેલ્ફની ઊંચાઈ દેટ મીન્સ હાઇટ કેટલી છે એ જોવું જોઈએ. એ માટે સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. જો શેલ્ફની હાઇટ બહુ ઊંચી હશે અને ઇક્વિપમેન્ટની સાઇઝ એટલી બધી નહીં હોય તો ઇઝીલી સ્ટોરેજ નહીં થઈ શકે. જેટલી હાઇટ છે વેરહાઉસની એટલી હાઇટનું સામે ઇક્વિપમેન્ટ પણ જોશે કે જે એ હાઇટ સુધી મટીરિયલને સ્ટોર કરી શકે, એ હાઇટ ઉપરથી મટીરિયલને મૂવ કરી શકે. Represents the trade-off between minimizing handling cost by making material easily accessible and maximizing the utilization of space or cube. ઓકે, સો સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટથી કંપનીને શું બેનિફિટ થાય છે કે ઇઝીલી મટીરિયલ સ્ટોર થઈ શકે છે, ઇઝીલી મટીરિયલ એક્સેસ થઈ શકે છે. જ્યારે પણ કંપનીને સ્પેશિયલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે ઇઝીલી એક્સેસિબલ થઈ જાય છે. ઓકે, as and when production department is requiring raw material, the raw material is easily transferred to the storage department, from the storage department to production department. Okay, so this is the example of storage equipment કે જ્યાં શેલ્ફ્સ આવેલા હોય કે શેલ્ફ્સ ઉપર જે કાંઈ પ્રોડક્ટ્સ દેખાય છે તમને એ શેલ્ફ્સ ઉપર પ્રોપરલી સ્ટોર કરવા માટે આ ટાઈપના ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ થતા હોય કે જે મટીરિયલને લિફ્ટ કરીને અહીંયા અલગ અલગ શેલ્ફ્સ ઉપર એ સ્ટોર કરે છે. ઓકે, એના માટે વેરહાઉસની ડિઝાઇન ઉપર પ્રોપરલી જોવામાં આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ શેલ્ફની હાઇટ, આ શેલ્ફની હાઇટ કેટલી છે એ માપવામાં આવે. દેન સેકન્ડ શેલ્ફની હાઇટ કેટલી છે માપવામાં આવે અને થર્ડ શેલ્ફની હાઇટ માપવામાં આવે કે આ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ that is comfortable to shift the material on the highest shelf. હાઈએસ્ટ શેલ્ફ સુધી મટીરિયલ છે મૂવ થઈ શકે, હાઈએસ્ટ શેલ્ફ સુધી મટીરિયલને પ્રોપરલી સ્ટોર થઈ શકે. દેન જ્યારે પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે હાઈએસ્ટ શેલ્ફથી મટીરિયલને ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકે. That's why storage equipment is needed. Okay, so this type of equipment કે જ્યાં નીચેથી ઇઝીલી ઓટોમેટિકલી મટીરિયલને લિફ્ટ કરી શકાય છે. ઓકે, જ્યાંથી હાઈએસ્ટ હાઇટથી લઈને નીચે સુધી મટીરિયલને લિફ્ટ કરવું હોય તો સ્ટોરેજ ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝીલી લિફ્ટ કરી શકે છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ વેરિયસ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મટીરિયલ handling equipments. આ બધા handling equipments that are used for the purpose of material handling in the organization. કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેક્ટરીઝમાં આ બધા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થતો હોય છે. ઓકે, હવે તમે ગમે ત્યારે પણ વિઝિટ કરો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ, ત્યારે ચેક કરજો કે કયા ટાઈપના મટીરિયલ હેન્ડલિંગ યુઝ થાય છે.
મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે. તમે જોયું હશે કે ઘણી જગ્યાએ રોબોટિક્સનો યુઝ થતો હોય, તો રોબોટિક આર્મ્સનો યુઝ થતો હોય. મોટી કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ હોય ત્યાં ક્રેન્સનો યુઝ થતો હોય. ધેન કન્વેયર બેલ્ટ્સ તો તમે જોયા હશે. સિમ્પલ ફેક્ટરીઝ લાઇક બાલાજી વેફર્સ, સિમ્પલ ફેક્ટરીઝ લાઇક પાર્લેજી બિસ્કિટ્સ કે જ્યાં કન્વેયર બેલ્ટ્સનો યુઝ થતો હોય છે. ધેન આ ટાઈપના કન્વેયર બેલ્ટનો પણ યુઝ થતો હોય છે. Cranes are also used in various factories. Then this type of industrial trucks they are using for material handling. Okay, so these are the material handling equipments, various material handling equipments that are used in for the purpose of material handling in the manufacturing organization. Okay, so I would like to end up this session with motivation. Two secrets of success. First one is you have to start, then second one is don't quit. Thank you so much, students. Have a nice day.